Good morning, students. Today we will discuss the continuation class of halogen compounds. Previous we discussed SN1 reaction and stereochemistry of SN1 reaction. Now SN2 reaction. So in SN2 reaction is bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction. సో బైమాలిక్యులర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్లో మనకి 2 మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్నమాట. సి హియర్ డెఫినిషన్ SN2 రియాక్షన్ ఈజ్ ఏ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో సెకండ్ ఆర్డర్ మీన్స్ 2 indicates the order. Here number 2 indicates the order, second order reaction. The rate determining step is depend on the concentration of nucleophile as well as the concentration of the substrate. Substrate అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ అండి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. సో ప్రీవియస్ రియాక్షన్ SN1 రియాక్షన్ ద రేట్ డిటర్మినేటింగ్ స్టెప్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ substrate, that is alkyl halide. Here the rate determining step is depends upon concentration of nucleophile as well as concentration of substrate. Second, SN2 reaction happen in one step. It is single step reaction. The nucleophile attacks the substrate as living group leaves the structure. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసుకోండి, స్టార్టింగ్ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి మనకి ఇదండి, దీన్ని ఏం మనకు తెలుసు, ఇక్కడ CH3 మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, డాట్ పెట్టిన దగ్గర మిథైల్ గ్రూప్, నెక్స్ట్ ఒక కార్బన్కి 2 హైడ్రోజన్స్, దట్ ఈస్ CH2, CH3 CH2 Cl. సో దిస్ ఈజ్ ఎథైల్ క్లోరైడ్. ఈ కార్బన్కి వచ్చి దిస్ కార్బన్ ఈజ్ ప్రైమరీ కార్బన్. వై? బికాస్ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఓన్లీ వన్ methyl group or alkyl group. So this is primary alkyl halide. In SN1 reaction primary alkyl halide are participated, but SN2 reaction primary alkyl halides are participated, but in SN1 tertiary alkyl halides are participated. See here, this is the nucleophile. So already in substrate chlorine is presented as a nucleophile. This nucleophile, the chlorine is leaving from substrate. So ikkada chudandi, this chlorine is leaving from substrate as a Cl minus. మనకి Cl minus కింద క్లోరిన్ అనేది లీవ్ అవుతుంది. సో ఎంటర్ కొత్త న్యూక్లియోఫైల్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోఫైల్. Br minus is incoming nucleophile, Cl minus is outgoing nucleophile. So whenever Cl minus is leaving from the substrate and simultaneously Br minus attack at back side of the substrate, బ్యాక్ సైడ్లో అటాక్ చేస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్లో అటాక్ చేయలేదు. బికాస్ ఆఫ్ chlorine is a nucleophile, Br minus is a nucleophile. If Br enters at front side, some repulsions are present between chlorine and bromine. So Br minus attack at back side. So this is the transition state. Transition state indicates the carbon and bromine, the bond is forming. The bond is forming. Here chlorine is, the bond is dissociation, is leaving from the substrate. Finally the chlorine is leaving from the substrate and Br attack at back side of the substrate. This is the product. So overall this is nucleophilic substitution, SN2 nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution means one nucleophile is replaced by another nucleophile. Here chlorine nucleophile is replaced by another nucleophile, that is Br minus. SN2 2 indicates bimolecular. SN means nucleophilic substitution reaction. So it is a second order reaction.
the rate determining step is dependent on the concentration of the nucleophile, that is Br minus, and concentration of substrate, that is alkyl halide, here ethyl chloride, that is substrate. Okay, SN2 reaction happen in one step, previous SN1 reaction happen in two steps, but this is one step. The nucleophile attacks the substrate as the living group leaves the structure. సో ఇది చూడండి, ఇథైల్ క్లోరైడ్ మనం తీసుకున్నాం సబ్స్ట్రేట్, ఎప్పుడైతే క్లోరిన్ ఈజ్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్ట్రేట్ అండ్ బ్రోమిన్ అటాక్స్ సైమిల్టేనియస్లీ అట్ బ్యాక్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అండి. ఈ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ తర్వాత క్లోరిన్ కంప్లీట్గా డిసోసియేషన్ అయిపోయింది, మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ అండి బ్రోమిన్ బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ చేసిందండి. సో దిస్ ఈజ్ ద SN2 రియాక్షన్. నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే SN2 రియాక్షన్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎగ్జామినేషన్లో ఒక్కొక్కసారి వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్ అంటాడండి. వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ SN2 రియాక్షన్ అనమాట. సో చూడండి ఇక్కడ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ SN2 రియాక్షన్, వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ చేస్తుంది కదా, అంటే బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ చేయడం వల్ల ఇన్వర్షన్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. చూడండి, ద SN2 రియాక్షన్ ఈజ్ స్టీరియోస్పెసిఫిక్. ఏ స్టీరియోస్పెసిఫిక్ రియాక్షన్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ డిఫరెంట్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ రియాక్ట్ టు గివ్ డిఫరెంట్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఆఫ్ ద product. For example, if the substrate is an R enantiomer, a front side nucleophile attack result in retention of configuration and the formation of the R isomer. సో ఏం జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక R enantiomer అనే ఒక సబ్స్ట్రేట్ తీసుకుంటే, సో మనకు R enantiomer సబ్స్ట్రేట్ తీసుకునేటప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ ఈజ్ అటాక్ ఎట్ ఫ్రంట్ సైడ్, ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే ద రిజల్టెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ R enantiomer. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద మనకి సబ్స్ట్రేట్ అండి. సో ఇక్కడ కార్బన్కి మిథైల్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇథైల్ ఉంది, బ్రోమిన్ ఉంది. సో హైడ్రోజన్ వచ్చి బిలో ప్లేన్లో ఉంది, ఇథైల్ గ్రూప్ వచ్చి అబోవ్ ప్లేన్లో ఉంది. సో సోడియం అయోడైడ్ అంటే Na+ అండ్ I- అండి. ఇక్కడ మనకి I అనేది మైనస్ ఛార్జ్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ I- న్యూక్లియోఫైల్ ఎలా అటాక్ చేస్తుంది? సపోజ్ ఇట్ ఈజ్ అటాక్డ్ అట్ ఫ్రంట్ సైడ్ అటాక్ చేస్తే Br ప్లేస్లో I- ఈజ్ అటాక్ ఎట్ ఫ్రంట్ సైడ్, ద రిజల్టింగ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్, మీన్స్ సేమ్ nucleophile also present at front side. In the reactant, bromine also presented front side. So this is the retention of configuration. మనకు అదే చెప్తున్నాండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద సబ్స్ట్రేట్ ఈజ్ R enantiomer, ఒకవేళ మనం తీసుకున్న సబ్స్ట్రేట్ R enantiomer అయితే, ఇది R enantiomer అండి ఇది. సో R enantiomer అయితే, సో ఇది R enantiomer అయితే, ఏ ఫ్రంట్ సైడ్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అంటే ఈ I- అటాక్ ఎట్ ఫ్రంట్ సైడ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద రిటెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. రిజల్ట్స్ అనేది మనకి రిటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే, సబ్స్ట్రేట్ ఏ కాన్ఫిగరేషనో ఇక్కడ వచ్చే మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కూడా అదే కాన్ఫిగరేషన్ అన్నమాట, R కాన్ఫిగరేషన్ అనేది వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ ద R enantiomer. సో నెక్స్ట్ చూడండి, సెకండ్, ఏ బ్యాక్ సైడ్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ results in inversion of configuration. Results is inversion of configuration and the formation of the S enantiomer. మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకవేళ ఈ I- వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇలా అటాక్ చేస్తే, సో చూడండి ఇక్కడ I- ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాక్ చేస్తే మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి? సో ఈ ప్రోడక్ట్ అండి.
సో చూడండి ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. I- ఎలా అటాక్ అయిందంటే బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ అయింది. సో మనకి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ అయిందనమాట. సో ఎప్పుడైతే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చిందో ఈ I- బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ అవ్వడం వల్ల దీన్ని ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. అదే న్యూక్లియోఫైల్ ఫ్రంట్ సైడ్ అటాక్ అయితే ఇట్ ఈస్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్, బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. ప్రీవియస్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ లెసన్ ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ వాట్ ఈజ్ R and S కాన్ఫిగరేషన్. ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు R అంటే ఏంటి, S అంటే ఏంటి. సో దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఎలా మనం అంటే అసైన్డ్ యాజ్ ఏ ప్రయారిటీస్ అనమాట, బేస్డ్ ఆన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తీసుకున్న మనం ప్రయారిటీస్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే బ్రోమిన్ హైయెస్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కాబట్టి దానికి 1 ఇస్తాం. నెక్స్ట్ ఇథైల్ హైడ్రోజన్లో సెకండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ సెకండ్ ఇస్తాం. థర్డ్ మిథైల్, ఫోర్త్ హైడ్రోజన్. మనకి ఇలాగ సో అసైనింగ్ ఆర్డర్, ప్రయారిటీస్ అసైనింగ్ ఆర్డర్ చూసుకుంటే ఇలాగ ఇచ్చుకుంటే 1 2 3 4 ఇలా క్లాక్ వైజ్లో వస్తుంది మనకి. చూడండి 1 2 3 4. సో క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి దాన్ని R కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాం. ఓకేనా. మనం బేస్డ్ ఆన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బ్రోమిన్ ఫస్ట్ ఇచ్చాం. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్, దిస్ ఈజ్ ఇథైల్ ఈజ్ సెకండ్, మిథైల్ ఈజ్ థర్డ్. సో అలా మనం ఇలా